धन मोरा नित्यानंद अति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद अति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद अति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बाला गदधर मोरा कुला नरहरि विलासाई मोरा अद्वैत आचार्य बल गदधर मोरा कुला नरहरि विलासाई मोरा अद्वैत आचार्य बाला गदधर मोरा कुला नरहरि विलासाई मोरा अद्वैत आचार्य बल गदधर मोरा कुला नरहरि विलासाई मोरा वैष्णवर पद धूಳಿ ताय मोरा स्नान केಳಿ तर्पण मोर वैष्णवर नाम वैष्णवेर पद धूಳಿ ताय मोरा स्नान केಳಿ तर्पण मोर वैष्णवेर नाम वैष्णवर पद धूಳಿ ताय मोर स्नान केಳಿ तर्पण मोर वैष्णवर नाम वैष्णवेर पद धूಳಿ ताय मोर स्नान केಳಿ तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादन मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया माने भक्तिरस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया माना भक्ति रस आस्वादन मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया माने भक्तिरस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवर उच्छिष्ट तामर माननिष्ठ वैष्णवर नामते उल्लास वैष्णवेर उद्दिष्ट धर्मोर मनानिष्ठ वैष्णवेर नामेते उल्लास वैष्णवर उच्छिष्ट तामर माननिष्ठ वैष्णवर नामते उल्लास वैष्णवेर उद्दिष्ट धर्मोर मनानिष्ठ वैष्णवेर नामेते उल्लास वृंदावन चबूतारा तामर मन घेर कह दिन नरोत्तम दासा वृंदावने चबूतार धर्मोर मनागेर कहलीन नरोत्तम दास वृंदावन चबूतारा तामर मन घेर कह दिन नरोत्तम दासा वृंदावने चबूतार धर्मोर मनागेर कहलीन नरोत्तम दास चबूतरा क्या होता है हिंदी में? बैठने के लिए ऐसा जगह होती है, पत्थर का होता है, ऊंचाई पे, जैसे कि ये है, इसके ऊपर कुछ होता है। उसको तो क्या बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, चौकी चबूतरा चबूतरा అంటే రచ్చబండ పంచాయతీలో రచ్చబండ ఎత్తుగా ఉండే ऊंचे वाले स्थान सब लोग नीचे बैठेंगे, नेता लोग चबूतरा पर बैठेंगे। वृंदावन चबूतारा तामरा माना घेरा कह देना नरोत्तम दासा वृंदावने चबूतार धर्मोर मनागेर कहलीन नरोत्तम दास
ధనమారా నిత్యానంద పతిమారా గౌరచంద్ర ప్రాణమారా యుగాళ కిషోర ధనమోర నిత్యానంద పతిమోర గౌరచంద్ర ప్రాణమోర యుగళ కిశోర అద్వైత ఆచార్య బాల గదధార మోరాకుల నరహరి విలాస ఈ మోరా అద్వైత ఆచార్య బల గంగాధర మోర కుల నరహరి విలాస ఈ మోర ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ತಾಯಮಾರ ಸ್ನಾನ ಕೇಳಿ ತರ್ಪಣ ಮೋರ ವೈಷ್ಣವರ ನಾಮ వైష్ణవేర పాద ధూళి ధనుమోర స్నాన కేలి తర్పణ మోర వైష్ణవేర నామ ವಿಚಾರ ಕರಿಯ ಮಾನೆ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ విచార కర్యమానే భక్తిరస ఆసాదనే మధ్యస్థ శ్రీ భాగవత పురాణ ವೈಷ್ಣವರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತಾಮರ ಮಾನನಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವರ ನಾಮತೆ ಉಲ್ಲಾಸ వైష్ణవేర ఉచ్చిష్ట ధనుమోర మననిష్ట వైష్ణవేర నామేతే ఉల్లాస वृंदावन चबूतारा तमर मन घर कदिना नरोत्तम दासा వృందావనే చబూతర ధనుమోర మన గోర కలిదిన నరోత్తమ गौर नित्य गौरा निताय गौर नित्य गौरा निताय प्रभुपाद 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 हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल नित्य गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल అనువాదం నిత్యానందులు నా ధనము గౌరచంద్రులు నా ప్రభువు వ్రజపురయు యుగళ కిషోరులు నా ప్రాణము. ఇంకోదేదో ఇది ఎవరి పేరు మీద ఉంది పుస్తకం? నా పేరు. ఇది మీరు చూసిన తర్వాత శ్రీకాంత్కి ఇచ్చాడు. నా పుస్తకం నాకేంటి? ఆ పుస్తకం మీరు చదవడం అయిపోతే శ్రీకాంత్కి ఇచ్చేయండి. నిత్యానందులు నా ధనం, గౌరచంద్రులు నా ప్రభువులు, బ్రజపుర యుగళ కిషోరులు నా ప్రాణం, అద్వైతాచార్యులు నా బలం, గదాధరుడు నా కులం, నరహరి సర్కారు నా విలాసం, వైష్ణవుల పాదధూళియే నా స్నాన క్రీడ, వైష్ణవుల నామమును విని కీర్తించడమే నా సంతృప్తి. శ్రీమద్ భాగవత అధ్యయనంతో కూడినటువంటి భక్తి రసామృత ఆస్వాదనయే నా ధ్యానం. వైష్ణవుల ఉచ్చిష్టమును పొందటం మీదనే నా మనస్సు లగ్నమై ఉన్నది. వైష్ణవుల నామస్మరణే నా ఉల్లాసం. బృందావనమునందు రాసలీల జరిగిన వేదిక, చెబుతారా అంటే వేదిక. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఏం చేస్తారు?
స్కూల్లో దగ్గర స్కూల్ ఆఫీస్లో అకౌంట్స్ రాయాలా? నాన్ టీచింగ్. ఫ్యామిలీ మీరు ఒక్కడే ఉంటారు? మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడే ఉంది? మీరు ఒక్కడే ఇక్కడ ఉంటారు. రోజు రావచ్చు కదా అప్పుడు? రోజు 7:30కి వచ్చేసి 8 దాకా అప్పుడు భజన ఉంటుంది. ఇప్పుడంటే క్లాస్ 7:30 నుంచి 8కి వచ్చేసి భజన, దర్శనం, ప్రసాదం తీసుకొని పోతాడు. మాది విజయవాడ, సూర్యారావుపేట. మా అమ్మ కూచిపూడి, ఊరి బయట కూచిపూడి, గొల్లపూడి. కూచిపూడి డ్యాన్స్ అంటారు కదా, కూచిపూడి నృత్యం, గొల్లపూడి బొమ్మలు, కొండపల్లి. కరెక్ట్. పక్కన అయితే రోజుకోసారి ఏదో టైంలో రండి. ఉదయం వీలుంటే ఉదయం. మీకు ఏ టైంలో ఖాళీ ఉంటుంది? అప్పుడు ఉదయం ఖాళీ అయితే సాయంత్రం పని ఉంటుంది, సాయంత్రం ఖాళీ అయితే సాయంత్రం రండి. సాయంత్రం వచ్చి 6:45 నుంచి 8:15 దాకా 2 గంటల కార్యక్రమం ఏదో ఒకటి ఎంతసేపు కూర్చోగలిగితే. భజన అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది. మంత్రం అలవాటు చేసుకుంటే మనసు తాజాగా ఉంటుంది, మనసు దృఢంగా ఉంటుంది. మూడ్ ఆఫ్లో అవడం ఇవన్నీ లేకుండా. 20 months అయిందండి రూట్లోకి. వచ్చి 20 months అయిందండి. దైవ రూట్లోకి వచ్చి 20 నెలలు అయిందండి. వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు దేవుని రూట్లో? దేవుడి విషయంలోకి వచ్చి అదే దేవుడి విషయంలోకి వచ్చారండి. ఏం చేస్తున్నారంటే గొల్లపూడి వెళ్తామండి వెంకటేశ్వర. ఆయన దేవుడు కాదు కదా, మనిషి. ఇక్కడికి రండి, అంత దూరం పోకల్లా. నేను అడగాలంటే ఒక అవధూత ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తి. కానీ దేవుడు కొత్త దేవుళ్ళు, మనుషుల్ని దేవుడు చేయడం, ఈయన మేము దేవుడిని చేసి ఈయన పూజిస్తున్నాం. ఈయన దేవుడు చేయాల. ఈయన గురువు స్థానం క్లియర్గా ఉండాలి. మీకు ఒక పుస్తకం ఇస్తాను నేను, మొత్తం అన్ని విషయాలు సంక్షేమం అన్నీ. అరే సనాతన ధర్మం మానవత్వానికి కొత్తగా వచ్చిందిలేండి. మన ఈ ఏ తారీఖు అద్వైతాచార్య రోజు కొత్త పుస్తకం. ప్రభుపాదుల పుస్తకాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. గత తిరుపతిలో బుక్ ఉంటే ఒక పుస్తకం ఇచ్చాను. ఇది వచ్చి నెల్లూరులో రాసింది. ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఒకసారి. అరే నయా బుకేనా అంటే హిందువులంటే ఏం తెలుసుకోవాలా, హిందువులంటే ఏం ఆలోచించాలా, హిందువులంటే ఏం అలవాట్లు ఉండాలా, ఎందుకు హిందువుగా బతకడం అవసరం, ఇతరులు కూడా చెప్పడం అవసరం. అందరికంటే ఎక్కువ మేలు చేయాలంటే మీరు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు, గుడ్డలు ఇవ్వచ్చు, తిండి పెట్టచ్చు, మందులు ఇవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సేవలు. కానీ అన్నిటికంటే ఎక్కువ సేవ సాగు పుట్టుక నుంచి బయటపడే దారి చూపిస్తే ఇంక యాతనలన్నీ ఉండవు. ఏదైనా టాపిక్ లైట్గా అన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి. మీకు కొద్దిగా గట్టిగా మీకు భగవద్గీత మీద మీరు ఎట్లా పోవాలా గట్టిగా అంటే దీని అంటారు జిస్ట్ లాగా సారం, గైడ్ అంటారు కదా. మీ విద్యార్థులకి టెక్స్ట్ బుక్లు ఎంత లావులాగా దాని నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు జవాబులు దాన్ని గైడ్గా తీసేస్తారు. తిన్నగా డైరెక్ట్గా అది నేర్చేసుకోవాలి. అంటే ఈ పుస్తకం భగవద్గీత విషయాన్ని 18 అధ్యాయాలని ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా ఆచరణలో పెట్టాలి. మేము ఇప్పుడు 9:15 దాకా ఈ క్లాస్ చెప్పుకుంటాం. ఎంతసేపు ఉంటారు? ఇంకో 15 నిమిషాలు. ఇంకా టైం ఉంటుంది అక్కడ 8:45.
డిజిటల్ టైం వి ఫాలో. ఈ ఆర్ఎన్ఆర్ వాళ్ళు నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. ఆర్ఎన్ఆర్ దీంట్లో కూడా పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు రోజు పర్మిషన్ తీసుకొని మమ్మల్ని అక్కడికి పిలుస్తూ ఉంటారు. వచ్చి అందరికీ కొద్దిగా నైతిక విలువలు, మైండ్ని అలా కొద్దిగా రెస్ట్లెస్గా ఉండకుండా అలా కొద్దిగా చెప్పండి, ఏం తెలుసుకోవాలా, ఏం ధ్యానం చేయాలా. అలాగే సో వైష్ణవుల ఉచ్చిష్టమును పొందటం మీదనే నా మనస్సు లగ్నమై ఉన్నది. మీకు కూడా ప్రసాదిస్తాను. అక్కడ కూడా ప్రసాదం ఇస్తాడు వెళ్ళేప్పుడు. ఇది మొన్న చెప్పే కదా 10వ తారీఖు పండగ జరిగింది, అప్పుడే ఈ పుస్తకం వచ్చింది, కొత్తగా ప్రింట్ అయింది. దీన్ని చెప్పన్ భోగ్ అంటారు. భగవంతుడికి పండగలప్పుడు 56 ఐటములు కొద్ది కొద్దిగా అన్ని చేసి. వైష్ణవుల నామస్మరణమే నా ఉల్లాసం. బృందావనమునందు రాసలీల జరిగిన వేదిక చుట్టూ నా మనస్సు పరిభ్రమిస్తుంది. ఈ విధంగా దేనుడు నరోత్తమదాసు పలుకుతున్నాడు. అంతటి మహిమాన్వితాలైన శ్రీ నిత్యానందుల వారిని అతి వైభవంగా వర్ణించేదే ఈ కీర్తన. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ సోమవారం నిత్యానంద బలరాం భగవంతుడి యొక్క ఆవిర్భావ మహామహోత్సవం మధ్యాహ్నం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. ఆ శ్లోకం చదివేది ఇప్పుడు. ప్రాయేణ భక్తి యోగేన సత్సంగేన వినోద్దవ నోపాయో విద్యతే సమ్యక్. ప్రాయణం హి సతామహం. ప్రాయేణ భక్తి యోగేన సత్సంగేన వినోద్దవ నోపాయే విద్యతే సమ్యక్. ప్రాయణం హి సతామహం. రీడ్. అనువాదం తాత్పర్యం కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి. ప్రియమైన ఉద్ధవ,
కృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడితో అంటున్నాడు. ఉద్ధవుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగాడు. కృష్ణుడు ఉద్ధవుడిని మధ్యలో పెట్టి మనందరికీ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు. ప్రియమైన ఉద్ధవ, ముక్తులకు సాధు పురుషులకు నేనే చరమ ఆశ్రయాన్ని. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ అజ్ఞానం నుంచి, మోహ మమతల నుంచి, శరీర బంధాల నుంచి ముక్తులై ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ సంసారంలో దేని మీద కూడా వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ ఉండదు. ఈ శరీరం అన్న తర్వాత వీళ్ళు నాకు మిత్రులు, వీళ్ళు నాకు బంధువులు, వీళ్ళతో ఉంటే నాకు లాభం. శరీర స్థాయిలో అంటే అంతే. శరీర స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు తిండి దొరకదు అనుకోండి, ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు? వెళ్ళిపోతారా? ఉంటారు. ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు. తిండి దొరకకపోతే ఏం చేస్తారు? పొలం ఇంకతోటి ఎక్కడైనా పోయి అని వెతుక్కుంటారు. ఈ శరీరానికి మనకి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు బాగానే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత భక్తి. కానీ మనం దేవుడిని నమ్ముకున్న వాళ్ళం అయితే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ భక్తి ఉన్నంత వరకు నేను ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు. ఈ భక్తితో పాటు తిండి అనేది వెంటనే ఉంటుంది. భగవంతుడి ఏర్పాటు. కానీ మీరు కంగారు పడరు. ఒకరోజు కొద్దిగా భోజనానికి ఇబ్బంది పడితే ఇదేదో మనకి మంచిదేలాగుంది, మనకి తిండి ఎక్కువైనందుకు దేవుడు ఈరోజు కొద్దిగా కటింగ్ పెట్టాడు అనుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ ప్రియమైన ఉద్ధవ, ముక్తులకు సాధు పురుషులకు స్వయంగా నేనే చరమ ఆశ్రయం. ఈ సంసారంలో ప్రతిదీ మీ శరీరాన్ని వదిలిపెడుతుంటే మీతో వచ్చేది ఏముంది? ఇక్కడ చనిపోయేప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాలి. మీరు దేన్ని పట్టుకుంటే మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీతో వస్తుందా? మీ పెళ్ళాం బిడ్డలు మీతో వస్తారా? ఏమొస్తాయి? ఏమీ రాదు. కాబట్టి ఎవరికైతే భజన చేస్తూ ఈ శరీర బంధాలు తొలగిపోతాయో, భజన ఎందుకు చేస్తారా అంటే, భజన చేస్తుంటే ఆత్మ కృష్ణుడితో సంబంధం కలిగితే ఈ రక్త మాంసాల శరీరం మీద మనకు ఉండేటువంటి ఆసక్తి. మామూలుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ శరీరాన్ని ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ శరీరం ముసలి శరీరం అయినా ఎవరి శరీరాన్ని వాళ్ళు ప్రేమించుకుంటారా లేదా? అవునంటుంది. వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరికైతే ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుందో ఈ శరీరాన్ని నేనుగా భావించరు. కాబట్టి ఈ శరీరం మీ సైకిల్ని ప్రేమిస్తారా ఏంది? మనుషుల్ని ప్రేమిస్తారు. సైకిల్ని ప్రేమిస్తారా ఏంది? రోజు సైకిల్ని ముద్దు పెట్టుకుని దానికి అభిషేకాలు చేసి సైకిల్ వాడుకుంటారు, పక్కన పడేస్తారు. సో మీరు భజన చేస్తూ మీకు ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ అనుభూతి కలిగితే ఈ శరీరం రక్త మాంసాలు, వ్యక్తుల్ని ప్రేమిస్తే మనకి లాభం. రక్త మాంసాలు ప్రేమిస్తే అవన్నీ మీతో ఇచ్చిపుచ్చుకుంటాయండి. మీ సెల్ ఫోన్ ముద్దు పెట్టుకుంటే అదేమన్నా మాట్లాడుతుంది? అది పనికిరాదు, జడ వస్తుంది. మరి ఈ శరీరం కూడా అంతే కదా. ఈ శరీరం కానీ అందరూ ఈ శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి కింద మీద పడుతూ ఉంటారు. ఎవరు కూడా ఈ శరీరాన్ని వాడుకొని ఎలా శరీర బంధాల నుంచి బయటపడి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ విధంగా ఎవరు ఆలోచించరు. కానీ ముక్త పురుషులు అయినటువంటి వాడు ఎవరైతే ముక్త పురుషులు, సాధు పురుషులు అంటే ఎవరిలో అయితే మనం లోపాలని తప్పుపట్టలేము. సాధువులు అంటే వాళ్ళు ఎవరికి అన్యాయం చేయరు. అన్యాయం చేయని వాడితో మీరు ఏం తప్పు పట్టగలరు? ఆయనకి చెడు అలవాట్లు లేవు. ఆయన బీడి తాగుడు, సారాయి తాగుడు, ఆయన అతిగా తిండు, అతిగా నిద్రపోడు. వాళ్ళకి మీరు దండం పెట్టిపోతారు. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి చెప్పాల్సిందేం లేదు. వాళ్ళు మనకంటే బాగానే బతుకుతున్నారు. వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. కానీ మనం వాళ్ళకి చెప్పే పరిస్థితి ఏం లేదు కదా. అంటే వాళ్ళని చూసి మన లోపాలని మనం సరి చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళంటే సాధువు అంటే ఎవరిని చూసి మన ఆలోచనలు కూడా ఎలా ఉండాలా, మన అలవాట్లు కూడా ఎలా ఉండాలా,
మన జీవితం కూడా ఈ దారిలో పోవాలా. అంటే సాధువు అంటే భగవంతుడు యొక్క భక్తుడు. అంటే భగవంతుడు భక్తుడు, ఆయన జ్ఞానం ఉంటుంది, భగవంతుడితో ఆయనకి సంబంధం ఉంది. కాబట్టి ఆయన ఎలా బతకాలో ఆయనకి దేవుడు లోపల నుంచి अरिवर आपका 3 प्रोजेक्ट है, एक है ताड़ीपत्री काम को ख़त्म करना है, दूसरा है जल्दी अब सैम्पल्स बना देना शेल्फ 3x3 3.5 आधा इंच तो थोड़ा पैर रहेगा ना, आते एक सैम्पल बना कर रखो, पूरा तुम्हारा बिजनेस से ही चल जाएगा। कैबिन्स बनाना है तो बाद में ये देख बढ़िया है, हमारे घर को 2 भेजो, सब अपने कमरों में रखेगा। और उसका आप वुड शेड ले रहे हैं ना, वुड शेड आपने काफ़ी कुछ शेड्स दिखाया था। वुड शेड ठीक है, डार्क वुड नहीं है ये। ఈయన క్యాబిన్లు కంటైనర్లు పోర్టబుల్ హౌసెస్ తయారు చేస్తారు. అరే రాజశేఖర్ ఈ కలర్ బాగానే ఉందా? దీనికి సాధు పురుషులకు నేనే చరమ ఆశ్రయము. ఆశ్రయం అంటే డెస్టినేషన్, గోల్. మన జీవితంలో పనులు ఉంటాయి, మీ కూతురు దగ్గరికి పోవాలా, మనం ఇక్కడికి పోవాలి, అక్కడికి పెళ్ళికి పోవాలి, ఇవన్నీ కూడా పనులే, అవి కూడా కాదనడానికి లేదు సమాజంలో ఉన్నప్పుడు. కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ఫైనల్ గోల్ కాదు. ఏదో ఈ టైంకి పెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి రావాలా, ఈ టైంకి అమెరికా పోయేసి రావాలా, లేకిన్ కానీ మనసులో మాత్రం నా జీవితానికి అంతిమ లక్ష్యం నేను వైకుంఠాన్ని చేరుకోవాలి, భగవంతుని పొందాలి. ఈ విధంగా నా భక్తుల సాంగత్యముచే సాధ్య పడునదగు నా ప్రేమయుత సేవలో మనిషి నెలకొనొచ్చు. భగవద్భక్తి అనేది భగవంతుడితో సంబంధం. భగవంతుడు ఎవరు, ఆయనతో సంబంధానికి మనకు భగవంతుడు అంటే మన మనసు పరిగెత్తాలి దేవుడి వైపుకి. కానీ మనకి దేవుడు తెలియకపోతే దేవుడి ప్రతి ప్రేమ కలగడానికి టైం పడుతుంది. ఇద్దరు కొత్త వ్యక్తులు కలుసుకుంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళో తెలియదు, వాళ్ళు మనం మోసం చేసేవాళ్ళ, వాళ్ళు అన్యాయం చేసేవాళ్ళ, చెడ్డవాళ్ళ ఎట్లా తెలుస్తుంది. ఉంటూ వెళ్ళిగా నమ్మకం కలిగి ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ మనకి సంబంధం కలిగి ఆ రకంగా ప్రేమలో పడతారు కదా. సో ఆ రకంగా ఇక్కడ భగవంతుడి సేవలో పడాలంటే మనం ఎవరైతే భగవంతుడి ప్రేమలో ఉండి బతుకుతున్నారో, ఎవరికైతే భగవంతుడి భక్తి తప్ప వేరేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఒప్పుకోవాలి. అరే సమాజంలో ఎన్ని ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి, వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, సమాజంలో మేళా జరుగుతుంది, కుంభమేళ, భక్తి వదిలేత పారిపోయింది కుంభమేళ. మీకు గట్టిగా ప్రేమ ఉంటే ఆ కుంభమేళాలో ఏం చేయాలి, నా జగన్నాథ్ సేవ చేసుకొని ఉండిపోతారు. మనకు అంత ప్రేమ లేదు కాబట్టి ఈయన పక్కన పారేసి జగన్నాథ్ మీ సేవలను మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి, నేను పోయి వస్తా, తిరిగి వస్తా. దేవుడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఆయన మీకు, దేవుడు పర్మిషన్ ఇడు. మీరు ఆయన ప్రేయస్ అయినట్లయితే ఆయన మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళనిస్తాడు, వెళ్ళమంటాడు. నన్ను వదిలిపెట్టి ఒక క్షణం కూడా మీరు ఆయన ప్రేమించే వాళ్ళైతే మీరే అంటారు, నేను నా దేవుడిని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి పోవాలి. అర్థమైందా? కొద్దిగా ఆలోచించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని వదులుకోడు, మీరు దేవుడిని వదులుకోదలుచుకోడు. బస్ ఆఖరి దాకా నా బంధులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఆయన సేవలు చేస్తా. ఎక్కడ ఏందో జరుగుతూ ఉంటాయి, అక్కడ మందిరం ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అక్కడ కుంభమేళ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, యాత్రలు జరుగుతున్నాయి. మీ తాపత్రయం అంటే మీ పిల్లాన్ని వదిలేసి మీరు ఊళ్ళో తిరగడానికి పోతారా అండి? మీకంటే మీకు తెలియదు, తల్లి ప్రేమ అంటే మీకు తెలియదు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు మిగతా ఏం పట్టించుకోరు, పిల్లాడు ఎందుకంటే నేను పిల్లాడిని మీరు కాకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారు?
పిల్లాడి మీద ప్రేమ మీకంటే ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎవరి పిల్లలకి ఏ తల్లులకి వాళ్ళ పిల్లల మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది కదా? ఆ రకంగా కృష్ణుడి మీద ప్రేమ కలిగితే మీకు ఇంకేం కనపడవు. ఒకటే నా జగన్నాథ్ మేము ఎక్కడ తిరుగుతున్నా కూడా మా మనసంతా నెల్లూరు ఇస్కాన్ని ఎట్లా సరి చేయాలి, నెల్లూరు ఇస్కాన్ని ఎట్లా మంచి బాగా భక్తులతో నింపాలా, బాగా సేవలు జరగాల, బాగా అంటే నేను టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అండి, మందిరాన్ని పట్టించుకోకుండా అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా అవుతారు? ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇది నాకు ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత. ఆ మందిరాలు ఊరంతా తిరిగి వస్తుంటే మందిరంలో ఆరతులు జరగకుండా, మందిరంలో భజనలు జరగకుండా, దేవుడికి టైంకి నైవేద్యాలు పెట్టకుండా మీరు బాధపడతారా లేదా? మీ దేవుడైతే మీరు బాధపడతారా? ఇదంతా జరుగుతుంది, సరిగ్గా జరగాలి. అంటే దీన్ని ఏమంటారు? ప్రేమ అంటారు. అంటే ఎవరికైతే ప్రేమ ఉందో వాళ్ళే ఇతరులకు ఆ ప్రేమను పంచిపెట్టగలరు. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు ఇవ్వగలుగుతారు. మీ దగ్గర ఎక్కువ మొక్కజొన్న కండలు ఉంటే మీరు తినలేరు కాబట్టి పంచిపెడతారు జనానికి. ఏం చేస్తారు? పాడైపోతాయి. మొక్కజొన్న కండలు స్టాక్ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని ఇంకోటి పెట్టకుండా అట్లా పెడతారే. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు, అది వస్తే ఇవన్నీ 2 రోజులు పంచిపెట్టకపోతే బూజు పడుతుంది అంతే కదా. 3 రోజులు దాటిందంటే మెల్లిగా బూజు పడడం ప్రారంభం. ఈ రోజులు పంచి పెడితే మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం, ఈ పాడు కాకుండా చూసినట్టు అవుతుంది. కానీ ఏది ఉంటే అది పంచి పెడతాం. ఈ పంచి పెడతా అంటే మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు మైసూర్ పాక్ కావాలి స్వామి, ఈగల్లా అయింది మన ఈగలు ఏది ఇక్కడ ఉండేది అన్నది ఇచ్చేది అంతే కదా. మీరు ఇవన్నీ చూసి మైసూర్ పాక్ కావాలి స్వామి అంటే వెయిట్, నెక్స్ట్ గౌరవపురం దాకా ఆగండి అంతే కదా. అటు మన దగ్గర ఏది ఉంటే అది ఇవ్వగలుగుతాం. మనకి కృష్ణ ప్రేమ కావాలంటే మనంతటా మనం కూర్చొని జపాలు చేసుకుంటే దొరుకుతుందా? జపం మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? ప్రభుపాద చేయమన్నాడు కాబట్టి చేస్తున్నాం. ప్రభుపాద 16 మాలలు చేయమన్నాడు కాబట్టి 16 మాలలు కనీసం చేయాలి. ప్రభుపాద 20 మాలలు చేయమని చెప్పిపోయి ఉంటే ఇస్కాన్లో ఏ నియమం వచ్చి ఉండేది? అందరూ కూడా 20 మాలలు చేయాలి. కాబట్టి మాల చేయడంలో కాదు, ప్రభుపాద చెప్పాడు కాబట్టి. మీరు భగవన్నామం ఏదైనా అనొచ్చు, కానీ హరే కృష్ణ మంత్రం అనాలి. ఎందుకు? ప్రభుపాద గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి. అంటే మనం ఎవరికైతే ప్రేమ ఉందో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తూ ఉంటాయి. మనం 16 మాలలు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రభుపాద ఉదయాన్నే లేచి మంగళారతి చేయండి, ఉదయాన్నే లేచి సేవలు లేకపోతే మొట్టమొదటి పని 16 మాలలు సేవలు ఉంటే అది చేసి నెక్స్ట్ సేవ అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా చేయాల్సింది 16 మాలలు. మామూలుగా పొద్దున్న నిద్ర లేవగానే 16 మాలలు చేయాలి. కానీ మందిరంలో కొన్ని పనులు ఉదయాన్నే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏదో వంట వండే పనులు, దేవుడికి డ్రెస్సింగ్ పనులు ఉదయాన్నే చేయాలి. అంటే అది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అందరూ వస్తారు కాబట్టి. అందరూ తినాలా, అందరూ వస్తారు కాబట్టి అందరూ టైం పాడైపోతుంది. మనం టైంకి చేయకపోతే జనాలు 7:30కి వస్తే ఇంతకుముందంతా 7:30కి వస్తే 9కి మందిరం తెరవడం, 8:30 తెరవడం మంచిది కాదు. కాబట్టి మనకి తప్పనిసరిగా ఏదైనా సేవ ఉంటే చేసుకుని అది అయిపోగానే మొట్టమొదటి 16 మాలలు, ఆ తర్వాత మిగతా మన నిద్రపోవడాలు, తినడాలు, చదువుకోవడాలు ఇవన్నీ కూడా 16 మాలల తర్వాత. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరికైతే ప్రేమ ఉంటుందో చెబుతున్నాడు, నా భక్తుల సాంగత్యం చే. ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మనకుండే తెలివితేటలు వేరుగా ఉంటాయి జీవితంలో. మీరందరూ గమనించుకోవచ్చు. ఇక ఎవరైనా అంటే మీకు ప్రేమ ఉంటే వాళ్ళ ప్రతి అవసరాన్ని జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అయితే ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అది చేయాలా, ఇది చేయాలా, ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఆలోచన. మనకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉంటే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. దేవుడికి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, అది చేస్తే ఎలా కావాలి ఇట్లంతా. కాబట్టి ఎవరికైతే ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళు పనిచేసే పద్ధతి చూస్తే మనకు కూడా ఎలా బతకాలా, ఏం చేయాలా కానీ సంసారం నుంచి బయటపడే
ఉపాయం. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టుగా ఇంకెవరు కూడా, ఎవరికైతే కృష్ణుడు అంటే ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ప్రేమ కలిగింది చదువు, నేను కుంభమేళ తిరిగి రావాలా, లేదా అక్కడ హోమం జరుగుతుంది అక్కడికి పోయి రావాలా, ఏదో మందిరంలో వాళ్ళు ఏదో భజనలు చేస్తున్నారు, మీరు చూసేది హరే కృష్ణ భజన కాదు, ఏందో పాడుకుంటుంటే దుర్గా భజనలు, వినాయకుడి భజనలు, భజన అది కూడా. కానీ అది మీ ఆత్మకి కృష్ణుడి ప్రతి ప్రేమను కలిగించదు. అంటే ఇవన్నీ మనకి ఎడ తెలుస్తాయి. భక్తులు దగ్గర ఉపాయం అంటే ప్రతిదీ సీరియస్ శిష్యుడు, వాళ్ళకి వేరే పని ఎలా. ఇప్పుడు ఈమె లోకనాథ్ మహారాజ్ దగ్గర దీక్ష తీసుకుంది శ్యామలమ్మ. మహారాజ్ గారు పిలిచి ఇటు చేయమంటే బస్ మీరేం ఇంకేం పెట్టుకోరు, నేను అది చేయాలి సార్ ఇది చేయాలి సార్ అంటారు, పొమ్మంటాడు, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇయర్. అంతే కదా, గురువుని పెట్టుకుని అంటే ఇరుక్కుపోయినట్టు లెక్క. బస్ అటుపోతూ ఉండడం. కానీ మన మనస్సు అంతా ఇదిగా లేకపోతే మనం గురువుని పెట్టుకుని కూడా ఆయన చెప్పేది అనుకుంటా మన సొంత ప్లాన్లు వేసుకుంటాం. అట్లాంటి గురువు అవసరం ఉంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా భక్తులతో పాటు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని సంవత్సరాల్లో కుంభమేళ పోయారు 4 రోజులు, అక్కడే ఉన్నామా అని చెబుతా ఉంటారా ఏంటి, ఇసుకొని వాళ్ళు క్యాంప్ మూసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు, మీరేం చేస్తారు అక్కడ కూర్చొని, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు. అంటే 4 రోజులకి మనం ఇవన్నీ చేసుకొని పాడు చేసుకోవడం. దానికి గురువు గారే పర్మిషన్ ఇస్తే ఆల్ రైట్. మన యొక్క చంచలమైన బుద్ధిని చూసి అది ఎంత ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి కాదు, ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇవి చయనిస్తే. ఈ రకంగా ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాద ఆయనకు ఒకటే పని, ప్రభుపాద సన్యాసి, ఆయన కట్టిపడేసినట్టుగా ఆయన 24 గంటలు ఇస్కాన్ పనులు చూసుకుంటాం. ఆయన తగ్గ తిరగచ్చు. ఆయన సన్యాసి, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి బద్రీనాథ్లో 10 రోజులు ఉండి అక్కడ ధ్యానం చేసుకుని వస్తా. ఒకటే పని, నా ఇస్కాన్ సంస్థని నేను ఎలా చక్కటి పరిస్థితులకు తీసుకురావాలి. ప్రభుపాద కూడా అమర్నాథ్ పోయి రావచ్చు, ఆయన మానస సరోవరం పోయి రావచ్చు, టిబెట్ దగ్గర ఆయన ఇటు పోయి రావచ్చు. ఆయన ఇట్లాంటి ఆలోచన ఎంతవరకు ఇస్కాన్ ఎక్కడ బ్రాంచులు పెట్టాలా, ఎలా భక్తులు చేయాలా, ఎలా పుస్తకాలు రాసి జనాన్ని అటు ఇటు పోయి ఇస్కాన్లోకి లాక్కొచ్చి కూర్చోబెట్టాలా, అటు ఇటు పోయి వాళ్ళని లాక్కొచ్చి ఇస్కాన్లో కూర్చోబెట్టాలా. అంటే క్లియర్గా కృష్ణుడు తెలిస్తే మీకు సేవను మించినటువంటి ప్రేమ ఇంకోటి ఉండదు. ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ సేవ ఉంటుంది. అదే త్యాగం. మీరు మీ సొంత కోరికలు, మీ సొంత ఆలోచనలు ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో లేదు, నేను ఈ పని చేయాలి, నా మనసు అది ఇది చెబుతా ఉండేది. ఈ పరీక్షలో పాస్ అయిందా శ్యామలు యాస్ అదే త్యాగం చేసింది అనే కదా. త్యాగం చేయడం వల్ల మీరు జగన్నాథుడికి దగ్గర అయినారు, మీ గురువు గారు కూడా సంతోషపడతాడు. మీరు ఆయన దగ్గర చక్కర్లు కొట్టి ఆయనతో మాట్లాడేది లేదు, అటు తిరిగి వెనక్కి వచ్చి దాని బదులు గట్టిగా మీరు సేవ చేస్తే గురు మహారాజ్ అంతా సంతోషపడతాడు. ఈమె చంచలమైన తన మనసు చెప్పినట్టు పరిగెత్తడం కాకుండా దేవుడికి ఇబ్బంది కలగకుండా సేవ చేస్తాడు. ఫినిష్. ఒక్క జన్మ మీరు మనసు చెప్పినట్టు వినమాకండి. నిజంగా ఏం చేయాలో ఆ బాధ్యతలను చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం ఎటు పోయినా మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి. మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవడానికి 10 రోజులు పడుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి దేవుడి దగ్గరికి పోవడానికి 10 రోజులు పడుతుంది అనుకోండి. ఉదాహరణ, మీరు 4 రోజులు తిరిగి వస్తే 14 రోజులు అవుతుంది. అంటే 4 రోజులు పాడు చేసుకున్నారు కదా, 14 రోజులు మీరే డిలే చేసుకుంటున్నారు. ఆ రకంగా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అంటారు ఫోకస్డ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో.
ఫోకస్డ్ అంటే అది గుర్రాలకి మనంతా కూడా గుర్రాలు అంటే వదిలిపెడితే అటు చూస్తాడు ఇటు చూస్తాడు అంటే అటు ఆ యాత్ర అంటే ఈ యాత్ర అంటే ఇటంటే అటంటే కళ్ళు వేసుకుంటే ఇవన్నీ వినకుండా ఉంటే ప్రశాంతంగా పడి ఉంటాయి. మీకు అసలు కుంభమేళా జరుగుతుంది యాత్ర తెలియకపోతే ప్లాన్ వేస్తారైంది తెలిసి వచ్చింది కాదు పోయేసి రావాలని చెప్పి ఆ విషయమే తెలియకపోతే ఎంతోమందికి తెలియదు ఊళ్ళో కుంభమేళా జరుగుతుంది. మనమంతా కూడా అవి వాట్సాప్లు చూస్తాం తెలిసి వచ్చి ఎంతోమంది అసలు కుంభమేళా జరుగుతున్న విషయం కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. ఎంతవరకు వాళ్ళు పనికి పోయి వస్తారు ఇంటికి వస్తుంటారు, పనికి పోయి వస్తారు ఇంటికి వస్తారు. కాబట్టి జీవితంలో మనస్సుకి పగ్గాలు వేయాలి. మనసు అనే పగ్గాలకి కళ్ళెం వేయాలి, ఆపాలి దాన్ని, లేకపోతే అది ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి చెబుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఎలాంటి బయట ఇంట్రెస్ట్ లేనటువంటి భక్తులు వాళ్ళతో పాటు మనం ఉంటూ ఉంటాం, మనకు కూడా ఈ భక్తి యొక్క మెలకువలు లోతులు మనకి అర్థమవుతాయి. ఈ సంసారంలో దేవుడిని తప్పించి మనం వేరే దానిలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్క జన్మ మీరు మీ మనసుని పట్టించుకోకుండా బస్ భజనలు సేవలు భజనలు సేవలు భజనలు సేవలు. నేను జగన్నాథుని పెట్టా ఇక్కడ. నేను బతుకంతా జగన్నాథుడికి ఏర్పాట్ల గురించి ఆలోచిస్తూ ఎక్కడికి పోలా, బృందావనం కూడా పోలా యాత్ర. కానీ జీవితం అంతా కూడా జగన్నాథుడికి ఏర్పాట్లన్నీ సక్రమం అలా చేస్తూ సరిపోతా. ఎక్కడికి పోతా తిన్నగా దేవుడి దగ్గరికి. నేను సొంత ప్లాన్లు వేసుకోలేదు. బస్ దాన్ని ఏమంటారు ప్రభుదత్త దేశం, ప్రభుదత్త దేశ్ అంటే ప్రభుదత్త దేశం అంటే దత్త అంటే పనీయడం. ఏ పని అయితే ఇచ్చారో బస్ ఆ పనిలో మునిగిపోవడం. అటువంటి వాళ్ళకి విషయాలు తెలిసి వస్తూ ఉంటాయి. మనం అన్నీ తిరిగి మనకి సాక్షాత్కారం లేకపోతే పైన చూసి వచ్చాం. కానీ భక్తిలో ఉండే లోతులు మెలకువలు మనకి తెలియకపోతే మనం ఎలా నిష్టగా ఉండగలం వీలు కాదు. ఇక్కడ టైం అయిపోయింది. 9:15 ఆపు చేయాలి క్లాస్ రోజు. కృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడికి జ్ఞానయోగము భక్తి యోగము వివరించాడు. ఆ రెండు ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులే. అయినా సంసారాన్ని పూర్తిగా ముక్తి పొందడానికి భక్తి యోగమే ఏకైక ఉపాయం. అట్టి భక్తి యోగం వైష్ణవుల సాంగత్యం లేకుండా అసాధ్యమని ఇప్పుడు ఆ దేవుడు స్పష్టంగా సూచించున్నాడు. భక్తి మిశ్ర జ్ఞానపదంలో భక్తితో కూడినటువంటి జ్ఞానం మనిషి ఇంకా త్రిగుణములచే ప్రభావితులై ఉండును. భౌతిక గుణముల నుండి బయటపడిన విశుద్ధాత్మ కల్పనల ఎందు కానీ కఠోర తపస్సు ఎందు కానీ నిరాకార ధ్యానం ఎందు కానీ నెలకొనడు. విశుద్ధాత్మ కేవలం కృష్ణుని ప్రేమించో నిరంతరం అతన్ని సేవించుకోరు. జీవేర స్వరూపాయ కృష్ణేర నిత్యదాస్. శుద్ధ భక్తి యోగము కేవల భక్తి అనబడును. కాల్పనిక ప్రవృత్తితో గుణభూత భక్తి, గుణాలతో దూషితమైనటువంటి కేవలం భక్తి, గుణభూత భక్తి. ఈ రెండు మనందరం మామూలు వ్యక్తులంతా గుణభూత భక్తి, కేవల భక్తి. అది భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూనే మనం కుంభమేళ పోయొచ్చాము. ఏందో అక్కడ నానా రకాలు పనులు, నానా రకాల టెంటుల్లో నానా రకాల పద్ధతులు. ఎక్కడ కేవలం కృష్ణుడు, కేవలం కృష్ణ మంత్రం మెయిన్గా, కృష్ణ మంత్రం మెయిన్గా, లేదా కృష్ణ కథ, లేదా ఆకలి వేసినప్పుడు కృష్ణ ప్రసాదం. అట్లా మనకి అక్కడ అంత 200 ఎకరాల కుంభమేళాలో అన్ని మఠాలు ఆశ్రమాల్లో ఎక్కడైనా మీకు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితి కనబడిందా? ఓన్లీ ఇస్కాన్. ఎందుకంటే
కృష్ణుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులైన ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఏర్పాటు చేయడం ఆ మాత్రం అక్కడ కనబడుతుంది. దాని అంటారు గుణభూత భక్తి, కేవల భక్తి కాదు. నిజంగా బుద్ధిమంతుడు పాండిత్య ప్రదర్శన. మనం పెద్ద పెద్ద క్లాసులకి ఏం ప్రభావితంగా వ్యక్తులు వాళ్ళు ఎంత నెమ్మదిగా ఉండి ఎంత చక్కగా అది అదే క్లాసులో నాలుగు అక్కడ ఇక్కడ చదివేసి నోట్ చేసుకుని మేమంతా క్లాసులు ఇస్తూ ఉంటాం. నోట్ చేసుకుని పాయింట్లు ఒక్కొక్క పాయింట్ చూసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అని అసలు విషయం వచ్చి మీరు రోజు ఒక టైంకి లేస్తున్నారా, ఇక భజనలో మనసు నిలకడగా ఉందా, అది ఎదిగినటువంటి స్టేజ్. వాళ్ళేం పెద్ద ఇప్పుడు మీరేం ప్రవచనాలు ఇటల్లా, అందుకే మీరంతా పనికి మాలినాళ్ళే అయింది. చెప్పండి, మీరేం ప్రవచనాలు ఇటల్లా చూస్తాం అనిపి మాతది ఎట్ట సేవలు చేస్తుంది వాళ్ళు షీజ్ డివోటీ అన్న ఏం ప్రవచనం ఇటల్లా అసలు ఎవరికి తెలియదు. ఏ భక్తురాలని చెప్పి అవసరంగా అంటే ఇది వేరే దారి. ఇది ప్రవచనాలు వేయడం, మైకులు పట్టుకుని డ్యాన్సులు చేయడం మంచిదే, కానీ భక్తి అనేది కొద్దిగా దగ్గర నుంచి చూడాలి. వీళ్ళ రోజంతా ఎలా గడుస్తుంది. అప్పుడు ఎదిగిన భక్తులు పై భక్తులు తేలిపోతారు, అంతే కదా. పై భక్తులు అని డ్యాన్సులు చేసేసి ప్రవచనం అయితే వెళ్ళిపోతాం. కానీ లోతైనటువంటి భక్తులు ఇట్లంతా చేయట్లేదు. కానీ వాళ్ళ జీవితంలో టైంకి టక్కన లేచిపోయి టక్కన వాళ్ళ సేవలు అంత ఏం కంప్లైంట్ రాకుండా అసలు భక్తులు వాళ్ళు ఆ రకంగా గుణభూత భక్తి అంటే గుణాల ప్రభావం ఇంకా ఉంది. కాబట్టి పాండిత్య ప్రదర్శన చేయడం కేవలం భక్తి పదాన్ని చేపట్టడం, నామమాత్రము బుద్ధి అది భౌతిక లాభాల కొరకు వాడు బుద్ధిహీనుడే అగును. అట్టి వ్యక్తి పరమోన్నతమైన ఆత్మ కన్నా బుద్ధికే ఎక్కువ ఆకర్షితుడైనాడు. శుద్ధ భక్తి యోగం దానిలో మనం చూసేది చక్కగా కృష్ణుడు దేవుడు అని తెలిసిపోతే ఈ పని అయిపోయినట్లే. పరతత్వం పాక్షిక సత్యం కన్నా ఎంతో విస్తృతమైనది. కృష్ణుని గురించి పూర్తి జ్ఞానం గలవాడు ఎలాంటి విషయాలైనా విశ్లేషణ చేసి నమ్మించగలడు. శుద్ధ భక్తుడు కృష్ణుడితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడు అయి ఉండును. కృష్ణుడు తెలియని వారే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని హృదయంలో ఉండే పరమాత్మ. అది క్లియర్. ఎవరైతే కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని పట్టుకుని ఆడలేదో అటువంటి వాళ్ళు ఆ ధ్యానాలు రోజంతా, తర్వాత హృదయంలో పరమాత్ముడు, వీళ్ళంతా కూడా కృష్ణుడు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ విధంగా చేయరు. భగవంతుడు అనేది చరమ అవగాహన గురించి వారికి తెలియదు. భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం లోపించినందువల్ల అపూర్ణ తత్వవేత్తలు భగవంతుడి అనంత శక్తుల యొక్క విస్తారము, అన్యోన్య ప్రక్రియ ఉపసంహరణ ఎరుగదు. ఆ విధంగా వారు పూర్తి విశ్లేషణ చేయగలరు. కృష్ణుడు పలికిన సమస్తాన్ని శ్రద్ధతో అంగీకరించడం ద్వారా మనిషి పరిపక్వ తత్వస్థితికి వచ్చి పూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందును. తాత్విక అవగాహన లేని బుద్ధికి సంబంధించిన అవగాహనతో శుద్ధ భక్తి యోగాన్ని జీవితం నందుని భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లాభాలను అన్నింటినీ కూడా ఇవ్వగలదు. కనుక భక్తి యోగ ఇతర పద్ధతులు ఏ ప్రయోజనాన్ని కూడా స్వీకరించిన వాడు విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి స్వభావాన్ని అపార్థం చేసుకోనగలడు. భక్తుల సాంగత్యంలోనే భక్తియుత సేవ కొనసాగించవాలని ఇచ్చట గట్టిగా చెప్పబడింది. ఇంకొక పక్క జ్ఞానయోగ పద్ధతి ఒంటరిగా చేసేటువంటి పద్ధతి. తమ సాంగత్యం నిరంతరం కలహముగా మార్పు చెందకుండా ఒకే చోట జ్ఞానులు
ఇద్దరు జ్ఞానులకు కూడా తేడాలు. మేక గొంతుపై ఉన్న తిత్తులు అవేం పాలియో. ఆ రకంగా వారి పద్ధతిలో భక్తి ఉన్నట్లుగా కనిపించను, కానీ పాలన మాత్రం అంటే మనసు మాత్రం లోపల పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ఉద్ధవుడు సుఖదేవ గోస్వామి నారదుడు పలికిన శ్లోకాన్ని తాపత్రయ ననాభి ఇతస్య ఘోరే సంతప్య మానస్య భవాధ్వనీయ పశ్యామి నాణ్య శరణం తవాంగ్రి ద్వందాతపత్ర దమృతాభివర్ష దేవ సంసార జాలమున పతితుడై ఘోరముగు దుఃఖములచే క్రూరముగా తపిస్తున్న వాడికి దుఃఖాగ్ని శమింపజేసే అమృతపు జల్లు వంటి నీ పాదద్వయం అన్యమైన ఆశ్రయాన్ని రోజు దేవుణ్ణి ఎంతసేపు అయినా కూడా చూస్తూ ఉండి అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎంతసేపు అయినా కూడా చూస్తూ ఉండొచ్చు. దుఃఖాగ్ని శమింపజే అమృతపు జల్లు వంటి నీ పాద పద్మద్వయాన్ని తప్ప అన్య ఆశ్రయాన్ని నేను చూడలేకున్నాను. భాగవతం 1:11-19 సంసార సింధు మతి దుస్తర మతి తీర్షోర్ నాణ్యప్లవో భగవత పురుషోత్తమశ లీలా కదారస నిషేవణ మంతరేణ పుంసో భవేద్ వివిధ దుఃఖ దవార్జితస్య. సంసారం దుస్తరముకు సముద్రం వంటిది. బద్ధజీవులు దాని ఎందు పతితులై ఉన్నారు. అది చల్లగా ఉండక అగ్నితో వారిని ఎప్పుడు ఏదో ఒక అలజడి. ఈ సాగరాన్ని పడిన వాడికి పురుషోత్తముడు ఆయన కృష్ణుని లీలా కథల నిరంతర శ్రవణం తప్ప దాని నుంచి బయటపడటకు వేరొక నౌకయే లేదు. ఎవరంటారు ఇట్లా? నౌకయే లేదు. ఎవరంటారట? వైష్ణవాగిరి. లేదంటే లేదు, లేనే లేదు. అది ఎలాంటిది? లేకపోదు. ఆ రకంగా భక్తి యోగాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి. ఇంకొక శ్లోకం ఉంది. కిం వా యోగేన సాంఖ్యేన జ్ఞాత స్వాధ్యాయోరపి కిం వా శ్రేయోభి నైశ్య నయత్రాత్మ ప్రదోహరి. మనుషుడు భగవదనుభూతి పొందుటకు తోడ్పడనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మలు యోగాభ్యాసము, సాంఖ్యము, తపస్సు, సన్యాస గ్రహణము, వేదాధ్యయనం వంటివైన నిరర్ధకములే. ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ముఖ్య అంశములే అయిన మనిషి దేవదేవుడైన హరిని అవగతం చేసుకున్నతో అవన్నీ అవసరమే ఉండదు. మనం సన్యాసం పుచ్చుకున్నావా లేదా కాదు, మనం భగవంతుడి సేవలో ఉన్నావా లేదా. సన్యాసం పుచ్చుకుని సేవలు చేయకపోతే లాభం ఏంది? సన్యాసం పుచ్చుకోకపోయినా సేవలు చేస్తుంటే నష్టం ఏంటి? ఈ శ్లోకమునందు చెప్పినట్లు భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తిగత సేవ లేనిదే. అంటే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భజన సేవ, భజన సేవ, విశ్రాంతి. భజన సేవ, విశ్రాంతి. వాళ్ళకి విసుగు అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మనసు ఆ సేవలో పడితే మనం ఇంక దాన్ని వదలదలుచుకోం. భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తియుత సేవ లేనిదే భవబంధం నుంచి ముక్తి అసాధ్యము. కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం లేనప్పుడు కలియుగంలో ముక్తి అవకాశమే లేదని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అటు ఎవరైతే భజనలు కృష్ణుడి సేవలు చేయటం లేదో పెద్ద పెద్ద సంస్థలు తెలుసు, ఇదంతా కూడా ఏదో కొద్దిగా పెద్ద సున్నాయే. గాడిదలు గుడ్డు పెట్టాయండి. గాడిద గుడ్డు అంటే ఆ విధంగా మనకి భక్తి కలిగే అవకాశం లేదు. గుండు సున్నా, పెద్ద సున్నా. ఇంత పుస్తకం రాసి అది కృష్ణుడి గురించి కాకపోతే ఆఖరిలో
సున్నా అదే చెప్తున్నాడు. పెద్ద సున్నాయే. మనిషి మానసిక పరిధిలో మోక్షం కల్పించుకునవచ్చును పరిస్థితి ముఖస్థుతులతో నివసించవచ్చు. కానీ నిజంగా అతడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళి తన ఆధ్యాత్మిక చక్షువులతో కృష్ణలోకంలో భగవత్ సామ్రాజ్యాన్ని వీక్షింపదలితో శ్రీ చైతన్యుల ఉద్యమంలో చేరిన వాడే. కాబట్టి చైతన్య ఇస్కాన్ లేదా గౌడియా ఈ కలికాలంలో ఏ సంస్థకు పోయినా మీరు చూడాల్సిందే వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభువుని ఒప్పుకుంటున్నారా లేదా. చైతన్య మహాప్రభుని ఒప్పుకునేటువంటి కృష్ణ మందిరంలో ఉంటారా మీరు? ఉంటారా? తెలుసు వీలు కాదు. ఇక్కడ ఎక్కడైతే చైతన్య మహాప్రభువు లేడో అక్కడ భజన ఉండదు, ఎక్కడైతే భజన లేదో ఇది ఏమైనా చేసుకుంటూ ఉండండి, మనసు మాత్రం దేవుడి వైపు తిప్పుకోవడం అసాధ్యం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే.